ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, бо умеди таби хуш ва исроати бо фароғати шумо ба нашри навини барномаи футболи осиё шурӯъ мекунем. Инак дастаи мунтахиби Тоҷикистон дар бозиҳои интихобии ҷоми Осиё 2027 ҳарифони худро пайдо кард, аниқтараш шинохт. Ба ҳамин тартиб бозиҳое ки дар соли 2027 дар Арабистони Саудӣ баргузор мегарданд, дастаи мунтахиби Тоҷикистон барои ба он рохат гирифтан дар ин бозиҳо дар гурӯҳи А бо дастаҳои мунтахиби Филиппин, Малдив ва ҳамчунин Тимори Шарқӣ қува меозмояд ва ин як гурӯҳе ҳаст ки хеле қавӣ аз нуқтаи назаре ки мо инҷо ин дастаҳоро хуб мешиносем. Чун ин барномаи футболи Осиё маҳз ба қуръакашии бозиҳои ҷоми Осиё 2027 бахшида мешавад, дар студия бо ман Субҳон Хуҷамов, яке аз коршиносони футболи ватанӣ ва ҳамчунин бозигаре ки дар райони дастаи мунтахиби Тоҷикистон дар бисёр мусобиқаҳои байналмилалӣ ширкат варзиданд. Хуш омадед ба барномаи мо ва дар ҳақиқат пеш аз он ки бо шумо суҳбат кунем, дар ҳамин пай дӯстони гиромӣ сармураббии дастаи мунтахиби Тоҷикистон Гела Шекеладзе дар Тбилиси моро интизор аст ва ҳоло мо метавонем ки бо он кас дар тамос шавем. Здравствуйте, приветствую всем. То, что касается жеребьевки, мы, конечно, ожидали всех команд, но в этом отношении то, что эти команды, которые сейчас на нас попало в группе, можно сказать, что такой нормальная группа. Потому что мы хорошо знаем наших соперников, уже Филиппинами много раз играли. Я сам в Малдиве работал и знаю много, что как там идет сама команду. Но то, что касается Восточный Тимор, да. Но сейчас все технологии есть, даже можно уже смотреть. Они турнир играют. Сейчас, и, по-моему, послезавтра у них игра, и посмотрю обязательно. То, что касается главный соперник, так сказать, Филиппинов, у нас с Таджикистаном не очень хорошая, так сказать, история игр, потому что мы 7 раз встречались, как я знаю, и только 1 раз выигрывали, 4 раза проиграли, 2 раза ничью. Но это ничего не влияет, потому что время идет, и у нас сейчас команда на хорошем уровне, на хорошем подъеме, и я думаю, что этот барьер мы пересечем, и с Филиппинами главная игра будет с ними. То, что касается Мальдивов, как я уже говорил, знаю, хорошая команда, они хорошо дома, особенно хорошо играют при болельщиках, и, так сказать, кусачая команда, неприятная, но для нас все игры очень важны и очень серьезно должны подходить к каждому игру. Надо оценивать соперников, потому что на этом уровне слабых не бывает. И надо уважать всех и максимально надо быть готовым. ташаккури зиёд. Шумо дар ин ҷо гуфтед ки дастаи мо бохт, дар ҳақиқат ба наздикии 3-0 шумо мағлуб шудед. То кадом дараҷа ин даста пурқувват аст? Надо сказать, что сейчас Филиппины на хорошем уровне поднялись, потому что у них футболистика, это поколение, которые много у них натурализированных футболистов, и сама команда сейчас на хорошем уровне. И в Европе играет много футболистов. То, что касается наш проигрыш, так сказать, наша команда не была сильная команда на тот момент, на этом турнире. Основные футболисты отсутствовали, но это значение не имеет в этом моменте. Но когда мы будем сильная команда и наберем, и все будут готовы физически, тактически, со всеми нашими оружиями, мы преодолеем этот рубеж. хуб, нақшаҳои омодашавии шумо чӣ гуна тарҳрезӣ шудаанд? У нас уже уже планируем, у нас есть план, который в марте будем готовиться уже перед Тимором дома. А насчет второй игры в июне,
против Филиппин. Надо найти, у нас есть варианты, чтобы ближе к Филиппинам подготовиться 5-6 дней и потом полететь туда и сыграть. И потом уже Мальдивы принимаем, потом еще на въезде играем. Этот план у нас есть, только надо сейчас организовать гостиницы, перелеты, и это рабочая ситуация. И насчет этого у нас почти все есть, почти все есть. Надо какие-то детали только уточнить. шумо ду бозии дӯстона бо Непал ва Афғонистон доштед. Аз натиҷаи он шумо қаноатманд ҳастед. Бачаҳо худро хуб нишон доданд? Последние 2 игры, которые мы сыграли дома против Непала и Афганистана, результат был хороший, 2 победы. И особенно вторая игра против Афганистана, мы знаем, хорошая команда, сильная команда, Непал тоже. И то, что нас порадовало, что вместе с болельщиками мы в меньшинстве выиграли эту игру. Это в футболе случается. И даже во втором тайме забили гол и 3-1 закончился. Это отдачу, которую перед болельщиками, своими болельщиками, наши футболисты, вся команда, характер проявил, свой характер, что они и в меньшинстве хорошо играют и могут выиграть игры. А то, что касается против Непала, тоже я доволен, потому что наши задачи, которые в этот момент против этих команд был у нас, выполнили, футболисты выполнили. То, что нам, так сказать, как тренеру мне не удовлетворил, это реализация моментов. Потому что много моментов мы создаем, но, к сожалению, не все забьешь, конечно, но максимально 50-60% должны забивать, потому что на этом уровне много моментов не будет. Потому что в отборочных все команды будут очень серьезно подходить к каждой игре, и надо максимально выживать из всех моментов, то, что мы создаем. аз ҳайати эҳтиётии бозигарони бисёреро ба майдон овардед, аммо онҳо бозиро хуб накарданд. Чӣ назар доред? Тағйирот мешавад ё не? Ну, в футболе бывает, что когда 6 человек меняешь, даже все команды, даже мировые команды, это влияет на игру, на качество игры, влияет. Но то, что наши футболисты показывают, например, так сказать, второй состав показали, это тоже наш уровень, потому что это нам всем показало, что мы должны все готовы, там 11-12 человек не решает, нам надо 23, 25, 30 человек на одном уровне, чтобы было, и вот эти нюансы не появились на игре. Но когда официальные игры, там 6 человек не меняешь, то есть много замен не делаете, и не делается, и потому я не боюсь этого. Наша команда не боится. Но то, что касается этих футболистов, которые против Непала во втором половине вышли, они должны еще прибавить. Потому что мы даем шанс, мы стараемся всем дать шанс, чтобы они свои качества показали перед своим болельщиком и для команды, чтобы пользу приносили. ташаккур ба шумо ки ба саволҳои мо ҷавоб гардондед. мо ба шумо боварӣ дорем ва умед дорем ки дастаи мунтахаби тоҷикистон бори дуюм ба бозиҳои ҷоми осиё, ба бозиҳои ниҳоӣ меравад. Ба шумо камёбӣ, муваффақият. Худро эҳтиёт кунед. Большое спасибо вам и наших болельщиков. Мы вместе сделаем хорошее дело. Мы в одной стороне только футбол, не только футбол объединяет. Мы когда встречаемся, когда общаемся, это нас поддерживает. И особенно наши болельщики, которые так переживают, так стараются, чтобы наша команда была каждый день сильнее и сильнее. Это наша сила. И дай Бог, что мы все вместе видим из группы и уже в Сауди будем больше достигать. хуб, таври дид мо сармураббии дастаи мунтахаби тоҷикистонро хуб шунидем ва ба саволҳоямон ҳам ҷавоб гирифтем. Акун навбат ба шумо аст. ин гурӯҳ дар ҳақиқат гурӯҳи на он қадар осон асту на он қадар саҳл. дуруст ва тамоми
دستایی که در این گروه هستند، نه تنها در این گروه، در تمام گروهی که 6 گروه است و 4 دسته‌ای در اونجا شامل شدند، هر یک تا اونها یعنی مقصد دارند که به قسمت نهایی جام آسیا رخصت گیرند. همچنین در گروه ای که دسته ما، دسته تاجیکستان، فیلیپین، مالدیو و تیمور شرقی جایگیر است، ما از کرزین یکم یعنی از سبت یکم به این گروه شامل شدیم و معنی او را ندارد که در اینجا بازی آسان می شوند و امور نشان میدهند که ما با دسته فیلیپین در تاریخ 7 بار یعنی با هم واخوردیم و تنها در یک بازی ما آنها را مغلوب کردیم، 2 بازی مساوی و در باقی مانده 4 بازی ما مغلوب شدیم و این از این دلالت میدهد که در حقیقت دسته فیلیپین یعنی یکی از دسته‌های پرقوت به حساب میرود و در سخنرانی سرمربی گیل اشکلادзе همین رو درک کرد که دسته فیلیپین خیلی دسته پرقوت است و بازیگرای فیلیپین در هیئت‌های دسته‌های چمپیونات بقوت بازی میکنند. آن در اکثریت آنها در اروپا هستند و باز یعنی بازیگرانی که هستند که آنها یعنی شهروندی فیلیپین رو قبول کردن و از فیلیپین برآمد میکنند. این از این دلالت میدهد که یعنی فیلیپین نیز با این بازی انتخابی جام آسیا 2027 یعنی تیاری خوب دیده ایستاده است و بازی‌ها نشان میدهند که چی طور میشود و کی رخصت میگیرد و بازیگرای تاجیکستان امروز بازیگران نیز خیلی خوبند و ما فکر دارم که ما تمام امکانات داریم، شرایط داریم که رخصت رو با قسمت نهایی جام آسیا به دست بیاریم. البته درست میگید درباره امورها شما گفتید، در حقیقت همین گونه هم هست. ما در این برابر سال 2008 هم یک مساوی داریم و بعدا سال 2012 در جام آسیا اونجا هم بازی کرده بودیم. ما با حساب 2-1 مغلوب شدیم و 3-4. این از ما یک باختی بسیار هم خطرناک بود. بازی انتخابی جام آسیا بود و باز در بازی انتخابی جام آسیا خوب ببینید فیلیپین ما رو در بازی همچنین سال 2018 2 مرتبه مغلوب کرده است، 2-1 تاجیکستان رو شکست داده است. یک مرتبه در همین جام پیروزی به دست آوردیم با حساب 2-0. اما در سال 2024 2 بازی گذروندیم، یکی 0-0 و دیگری 0-3. اگر به نظر شما دست هیئت دسته منتخبی اساسی ما در اینجا بازی میکرد ما غلبه میکردیم؟ یگان چی گفته نمیشود، برای اینکه حاضر فکت همین است که ما مغلوب شدیم، یعنی دسته منتخب تاجیکستان مغلوب شد. فقط یک چیز گفتن لازم است که در همون وقت سرمربی امکانیت داشت که تیم جوانان رو یعنی بسنجد در همین بازی، برای که بسیاری بازیگران تیم منتخب در همون وقت برای بازی‌های قهرمان‌های آسیا تیاری دیده ایستاده بودند و در یک مدت با اون اما بازی‌های رفیقانه یا که مسابقه که در اونجا برگزار شده بود در یک قریب که در یک وقت بود، در یک همون وقت برام به همین خاطر تکیه به جوانان کرد و این یک کاری خوبی است که یعنی جوانان رو سنجید در کدام سطحن و با کدام آنها میتواند باوری کند و بازی‌های منبعد که برای بازی انتخابی جام آسیا دعوت کند برای سرمربی یک یعنی گویم که یک بازه میشود، یک یعنی فکر دارد که با کی تکیه کرده میشود در برای اینکه تو شروع بازی 25 مارت اگر من خطا نکنم 25 مارت یکم بازی با تیمور شرقی است و تا این وقت 4 ماه دیگر است و در مدت 4 ماه هر کار شدنش ممکن است. یعنی کدام بازیگر در همون وقت آماده است یا که آماده نیست، به همین خاطر باید سرمربی چند واریانت داشته باشد و همین واریانت ها رو من فکر دارم که در همین بازی رفیقانه که برگزار کرد و واریانت ها رو پیدا کرد. تشکر زیاد. به هر رفت دوستان گرامی، روز 25 مارت وخوری ما اولا با دسته تیمور شرقی است. بعد این وخوری با فیلیپین میرویم، در اونجا بازی دومی خود رو 10 یون برگزار میگردد. بازی سوم دسته منتخب تاجیکستان با مالدیو در تاجیکستان است. چهارمش
با مالدیو برمیگردیم در بازی جوابی و بعدا تیمور شرقی است و از همه مهم اون است که در بازی آخرین تاجیکستان در میدان خودمون در اینجا در شهر دوشنبه با فیلیپین بازی میکرد. این یگون نقش بازی نمیتواند؟ بله، تمام بازی‌ها نقش بازی میکنند در اینجا و با هر یک بازی بار اومده فقط یک مقصد گذاشتن لازم است، فقط غلبه و ما فکر دارم که تا بازی آخرون را ما باید همین امکانیت رو از دست ندهیم و بازی که بازی که در فیلیپین برگزار میشه در همون جا ما باید یعنی مغلوب نشویم و غلوبیت را به دست بیاریم. بغیر از اون که شما امروز ما و شما درباره دسته فیلیپین گام میزنیم، یک دو سخن دیگر درباره اون که در حیات این دسته 3 نفر از تنها یک نروژی هستند، از اسپانیا هستند، از انگلیا هستند، از کانادا هستند، یعنی یک دسته منتخبی کشورهای دیگر بگوییم، همه کشورهای جهان بگوییم خطا نمیکنیم. در حقیقت بازیشون بسیار در مقابل تاجیکستان که با حساب 3-0 غلبه کردن خوب هم بود، سرعتش بلند بود. بغیر از فیلیپین در این گروه ما کدام دسته باز پرقوتر می‌نماید؟ خب تیمور شرقی رو میدونیم ما به نزدیکی ببینید اگر فوتبال‌بازی جوانی ما با حساب 3-0 یک دسته رو مغلوب کرده باشه، من به نظرم این طور می‌نماید که تیمور شرقی رو با حساب بسیار بزرگ هم مغلوب کنیم. نه، در اینجا ناحرمتی کردن لازم نیست و به هر یک بازی آمادگی نقض دیده به میدان بار اومدن لازم است. ممکن که همون توپ‌های زده شده در آخر یعنی به ما کمک رساند و ما در باره تیمور شرقی نه اونقدر معلوماتی خوب داریم، برای اینکه ما یگان بار من در خاطر ندارم که ما با تیمور شرقی بازی نکرده باشیم. در اینجا یک دسته دیگر یعنی دسته مالدیو است و ما با آنها خطا نکردیم، 3 بار بخوری کردیم. بله 3 بار بازی کردیم. بله و 2 بارش رو ما مغلوب کردیم آنها. بله، یکم بازی سال 1998 در بازی آسیایی بود، اونجا با حساب 3-0 غلبه کردیم. بازی دومی ما این یک بازی باز جام اگر در دعوت کنفدراسیون فوتبال آسیا بود 0-0 بازی کردیم و یک بازی دیگری دوستانه داشتیم، اونجا هم در خونه مالدیو با حساب 2-0 مغلوب کردیم. اما تا از اون زمانی که بازی داشتیم ما آخرین بازی هم سال 2015 هست، وقتی خیلی زیاد گذشت و امروز مالدیو همچنین اقتدار خوبی دارد که بازی خوب نشون دهد. بله، به همین خاطر مربی‌ها در اینجا بعد از خوراکشی آنها تمام معلومات‌ها را جمع آوری میکنند و تحلیل میکنند و بازی‌هایی که با پیش میآید آنها با اونها تیاری خوب میبینند و من فکر دارم مالدیو نیز از نظر دور کردن لازم نیست. یکی از داوطلبان یعنی یکی از میتوانند که کنکورنسپاساب نباشند، یعنی همین دسته مالدیو رقابت پذیر. بله، رقابت پذیر این دسته مالدیو هم هست و اون خاطر وقت نشون میدهد برای اینکه یکم بازی که ما با تیمور شرقی بازی میکنیم، دسته فیلیپین با دسته مالدیو در اونجا معین میشود که کدام دسته در کدام سطح هستند و فرصت هست، وقت هست با اونها تیار دیدن و من فکر دارم که مربی‌ها دسته را آماده میکنن. خب بیایید اکنون میگذاریم با دیگر گروه ها، بیایید با گروهی به توجه میکنیم. اینجا لبنان، یمن، بوتان و برونی هستند. خب اون دستهایی که در سبد اول هستند البته پرقوت هستند. اینجا کی چون با مخلصان نگفتم از 6 دسته‌ای که در گروه ها جایگیر شدن تنها جای اول ها یعنی دسته‌ای که موفق هستند جای اول رو میگیرن و بازی‌های نهایی میروند. اینجا جای دوم یگان دسته نمیرود. از این رو همین رو هم گفتنی هستم که در گروه ها تنها لیبان با بازی‌های نهایی میرسند. اینجا من فکر می‌کنم که هم لبنان امکانیت دارد، اما یمن هم امکانیت دارد که از این گروه به بازی‌های نهایی صعود کند. در اینجا هر دو آنها رقابت میکنند، میتوند که یمن یا که لبنان. گروهی از هندوستان، هنگ کنگ، چین، سنگاپور، بنگلادش. در اینجا من فکر میکنم که 3 دسته یعنی هندوستان، هنگ کنگ و سنگاپور و بریزایش پرشیدت میگذارد. این گروه خیلی گروه دشوار است. دشوار، بله. گروه دی تایلند، ترکمنستان، تایپی چین، شریلانکا. دوستان گرامی همین رو یادداشت بشم که از آسیای مرکزی علاقه دسته‌های منتخب ایران، ازبکستان و قرقیزستان در بازی‌های نهایی شرکت می‌ورزند و تنها تاجیکستان و اینجا که ببینیم ترکمنستان هم
حضور ندارند و امید هست که ما هم اشتراک بکنیم. اما ترکمنستان تا کدام درجه اینجا میتواند که از تایلند پیش گذرد؟ تایپی چین هم دسته خوب است. از آسیای مرکزی سه دولت یعنی رخات رو پیدا کردن در قسمت نهایی جام آسیا. سه دسته دیگر در افغانستان رو هم افغانستان رو نیز ما فراموش کردیم. در اینجا تایلند و ترکمنستان من فکر دارم که آنها بین خود رقابت میکنن که رخات رو پیدا کنن. فکر میکنم که تایپی چین هم اینجا بسیار امکانات خوب دارد. بازی این دسته رو من دیدم. سوریه افغانستان، البته سوریه از بهترین دسته ها هست. اگر در داشته باشد که سال 2018 قریب بود که سوریه با بازی‌های نهایی جام جهان هم برود. خب افغانستان همسایه کشور ما رو چی بررسی میکنید؟ چگونه بها میدید بازیش رو؟ افغانستان از ما گفته گذاشتیم که از سرمربیش عوض شد و یک مربی یعنی پرتجربه به این دسته آمد و امکانیت دارد برای اینکه اکثریت بازیگرای افغانستان بیرون از دولت بازی میکنند، یعنی در امریکا، در کانادا، در اروپا، در گرمانیا و ما هم صحبت شده بودیم که آنها گفتن که ما سفر دارم و به همه دولت ها میروم و بازیگرای بهترین را جدا میکنم و با دسته دعوت میکنم. من فکر دارم که افغانستان نیز مبارزه میبرد، گرچند که سوریه یکی از داوطلبان است و دسته پرقوت این گروه به شمار میرود. من فکر کنم که افغانستان رقابت خود را در این بازی نشان میدهد. خب رسیدیم به گروه آخرین، گروه F: ویتنام، مالزی، نپال، لاوس. ویتنام رو خوب میدونیم، مالزی رو هم خوب میدونیم. مالزی هم قدرت دارد که بازی‌های نهایی برود. بله، در اینجا من فکر دارم که ویتنام، مالزی و نپال رو ما در میدان خود دیدیم که یک دسته گویم که سوس نیست، نه اونقدر و که افغانستان را شکست داد و یک دسته گویم که دیسپلینیرونه، یعنی ترتیب و نظامش درست است. در بازی ترتیب نظام بازی خیلی خوب بر راه مانده است. من فکر دارم که اگر آنها تا آخر اگر رعایت کنند میتونن که رقابت کنند با دسته مالزی و ویتنام. خب تشکر سپاه خوجاموف که با این برنامه ما اومدید. خب با توجه توانستیم که درباره قرعه‌کشی که نوکاک در کوالالامپور به انجام رسید و امروز دسته‌های آسیا برای رخصت گرفتن به بازی‌های فینالی جام آسیا 2027 با عربستان سعودی رقابت رو شروع میکنند. تشکری زیاد میگیم. یک بحث خیلی خوب هم بود و گمان میکنم که دسته منتخب تاجیکستان دوستان گرامی در حقیقت میتواند که این نوبت به دشواری و بازی‌های نهایی جام آسیا با عربستان سعودی رود. با این امید میبندیم. اما بودن روزهایی که ما همه نتیجه رو در بازی آخر گذاشتیم و در نتیجه نتوانستیم که با بازی‌ها رخصت گیریم. این رو شما خوب خودتون میدونید. با امید همین که دسته منتخب تاجیکستان میتواند با بازی‌های نهایی جام آسیا رود، برنامه امروزی فوتبال آسیا رو به انجام میرسونیم. هر تو بازدید خود رو احتیاط کنید.